नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 12 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आप केउ जिले खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर पीयूसीसी फाइन कमाइबा योजना चली कहले मंत्री पीयूसीसी नहीं परिवहन मंत्री विभूति जेना बड़ सूचना देइछंती समस्त को पीयूसीसी करबा बाध्यतामूलक कहते परिवहन मंत्री आहरी कहते टोल गेट रे पीयूसीसी फाइन कमाइबा पई चली योजना 10,000 टंका फाइन को कम करने आलोचना चली राज्य में वायु प्रदूषण नहीं कड़ाकड़ी होता पीयूसीसी नियम जार गाड़ी अच्छी पीयूसीसी करने को कहते सरकार परवर्ती खबर जनगण मन पूर्व वंदे मातरम बाध्यतामूलक जातीय संगीत जनगण मन पूर्व बाध्यतामूलक वंदे मातरम केंद्र सरकार जातीय गीत वंदे मातरम को नहीं किसी निर्देशावली रखिंट भारतर जातीय गीत वंदे मातरम नहीं नुआ विज्ञप्ति आसी एने केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर निर्देशनामा जारी करा पद्म पुरस्कार और राष्ट्रपति कार्यक्रम बाध्यतामूलक बोली कहुଯାଇଛି फिल्म हॉल भली सार्वजनिक स्थान में बाजी पारिबो वंदे मातरम सरकारी स्कूल और कार्यक्रम में वंदे मातरम गान होई पारिबो ऑफिशियल कार्यक्रम में मध्य वंदे मातरम बाध्यतामूलक वंदे मातरम गान बेले सावधान भंगी रहिबा पई निर्देशनामा जारी करा जायछि जदि केही असम्मान करंती सर्वाधिक 3 वर्ष जेल दंड निर्देश दिया जायछि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गान करा जिवो स्वाधीनता संग्राम समय प्रमुख स्लोगान थिला वंदे मातरम परवर्ती खबर ओडिशार बड़ सफलता 765 डॉल्फिन चिन्हट डॉल्फिन संरक्षण में ओडिशा को बड़ सफलता मिली 2025-26 डॉल्फिन गणना मिलता तथ्य अनुसार चिलिका समेत ओडिशा उपकूल में विभिन्न प्रजातिर 765 डॉल्फिन रही चिलिका ह्रदरे विश्व स्तर में गुरुत्व बहन करुवाडी डॉल्फिन आरंभ कर गहिरमता सामुद्रिक अभयारण्य हम्पब्यांक डॉल्फिन उपस्थिति ओडिशा को विश्व दरबार में परिलिखित करिछि परवर्ती खबर नक्सल को आत्मसमर्पण आह्वान देले राज्य सरकार 60 दिन सुधा मिलिबो थैथान सुविधा नक्सल मुक्त देश ओडिशा गठन पर राज्य सरकार पक्षर नुआ रोडमैप प्रस्तुत करा जायछि अन्य राज्यर नक्सल को आत्मसमर्पण पर आह्वान देइछंती राज्य सरकार अन्य राज्यर नक्सल को आत्मसमर्पण पर आह्वान देइछंती राज्य सरकार गत 2 मास द्वितीय थर पर संशोधित करा जायछि आत्मसमर्पण पैकेज एणिकी आत्मसमर्पण 60 दिन सुधा मिलिबो थैथान सुविधा एने राज्य गृह विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि थैथान पैकेज बा पुनर्वास नीति रे नुआ नियम आनिछंती राज्य सरकार विज्ञप्ति रे कहा जायछि ओडिसा रे सक्रिय नक्सल को मिलिबो योजनार सब सुविधा परवर्ती खबर 13 रे राज्य कैबिनेट बैठक राज्य सरकार पक्षर 2026-27 आर्थिक वर्ष पर विधानसभा बजेट अधिवेशन 17 तारिख आरंभ हेबो एथिपाई सरकार पक्षर व्यापक कसरत गत 1.5 मास धरी चली परिप्रेक्षी राज्यवासी को किभली मौलिक सुविधा सुजोग हाथ पांतारे मिलिबो एवं लोके विशेष भाव में उपकृत होई परिबे ताहाकु नै फेब्रुआरी 13 अपराह्न 5 रे राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबाकु जाउछि लोकसभा भवन तृतीय महल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबाकु थिबा 36तम मंत्रिमंडल बैठक तथा राज्य कैबिनेट बैठक रे राजस्व विभाग पूर्त विभाग स्वास्थ्य समेत प्राय 7टी विभाग 9टी प्रस्ताव आसिबो बोली विश्वस्त सूत्रରୁ जना पड़िछि परवर्ती खबर सब गां को पाइप जल जोगाई देबाकू मुख्यमंत्री को निर्देश 2027 मार्च सुधा राज्यर सब गां को पाइप जल जोगाण व्यवस्था कर याहाकू एक मिशन मोड रे कार्यकारी कर निर्दिष्ट समय सीमा मध्य जेपरि समस्त ग्राम गुडी को पानीय जल सुविधा जोगाई दिया जिवो सेथि प्रति स्वतंत्र दृष्टि दिया जाऊ पंचायत राज और पानीय जल विभाग ग्रामीण पानीय जल जोगाण व्यवस्था संपर्क में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समीक्षा कर निर्देश देइछंती ओडिशा रे पाइप पानी व्यवस्था संपूर्ण करिबा पई राज्य सरकार 54,000 कोटी टंकार योजना करिसंती परवर्ती खबर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामलार प्रथम अभियुक्त राजेंद्र साहू को जामिन ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामलार राजेंद्र को जामिन प्रथम अभियुक्त राजेंद्र साहू को जामिन मंजूर करिसंती गंजाम जिला और दराज कोर्ट 50,000 टंका और जने जामिनदार को मुचालिकार जामिन प्रदान करा जायछि विभिन्न सत्त रखिंट कोर्ट ए हत्या मामलें पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पंडा 16 जन अभियुक्त रही परवर्ती खबर पुणी मत बदलैला अमेरिका पीओके अक्साई चीन को भारत अंश दर्शाउथिबा मानचित्र हटाइला अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय पक्षर पाक अधिकृत काश्मीर पीओके और अक्साई चीन को भारत अंश दर्शाउथिबा मानचित्र को डिलीट करा जायछि ए मानचित्रटी भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति अवसर में 7 फेब्रुआरी प्रकाशित होइतिला एथिरे भारत रे अमेरिकीय सामग्रीर संभाव्य प्रवेश को दर्शा जाइतिला अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय पक्षर मानचित्र को डिलीट करने संपर्क में कौन स्पष्टीकरण दि जाए नहीं परवर्ती खबर अभिषेक शर्मा सुस्थ नामीबिया विपक्ष मैच रु पड़िले बाद T20 विश्वकप रे टीम इंडिया को झटका
ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅସୁସ୍ଥ। ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷେକ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ୟୁଏସଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଫାୟାରିଂ ଘଟଣା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଧମକ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେପରଲେସ୍ ହେବ ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟାବଲେଟ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ଜାତୀୟ ଇ ବିଧାନ ଆବେଦନ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେତା ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ଚାମ୍ବରରେ ସ୍ଥାପିତ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିମ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଇ ବିଧାନ ଆବେଦନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବେ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟ ୟୁ ଟର୍ନ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରି ପାକିସ୍ତାନ ୟୁ ଟର୍ନ ନେବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାହାର କରି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଋତୁ ତାୱଡେ ମୁମ୍ବାଇ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ। ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଋତୁ ତାୱଡେ ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 53 ବର୍ଷିଆ ଋତୁ ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର ଭାବରେ ଏହି ପଦବୀ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଋତୁ 2012ରେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବିଏମସି କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। 2017ରେ ସେ ଘାଟକୋପର 121 ୱାର୍ଡରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସେ 132 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଚରମ ରୋମାଞ୍ଚ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେବେ ମୁକାବିଲାକୁ ଜିତି ନେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରି ହୃଦୟ ଜିତିଛି ଆଫଗାନ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଆପତ୍ତିଜନକ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଫେକ୍ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା 36 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିଲିଟ୍ ନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଏକ ଲେବଲ ବା ଚିହ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହି ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ଅସଲି ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ହେଲା କହିଲେ ସୁର। ଦୁଇ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଜଟଣୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ, ହେଲେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଲଢିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ମତିରେ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜଟଣୀରେ ହାରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ହେଉ ମୋ ସମ୍ମତିରେ ଛିଡା ହେବେ ଏବଂ ଜିତିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ୟୁନିୟନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 9, 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମରଜିତ କୌର ପିଟିଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡକାଯାଇଥିବା ଧର୍ମଘଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 30 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନାଶ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଚୀନ। ସୀମାରେ ଆମେରିକା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କଲା ତାଇୱାନ।
ତାଇୱାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ବିପତ୍ତିଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ତାଇୱାନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚୀନ ସିଧାସଳଖ ତାଇୱାନକୁ ବିନାଶ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୀନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ବେଜିଂର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ତାଇୱାନ ନିରନ୍ତର ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହିରୋ ଥିଲା ରାଫେଲ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛି ଯେ ତାର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପଶି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଶହ ଶହ ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ନାଗେଶ କପୁର ଏହି ଅପରେସନର ହିରୋମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଫେଲ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ହିରୋ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ସମ୍ମାନ। ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୟାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାବାଜ ଆସିଫ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଖାବାଜ ଆସିଫ ସଂସଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାବାଜ ଆସିଫ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶହୀଦ ସୈନିକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନକବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବାକୁ କେଭି କରିଥିଲେ ଆବେଦନ। କେଭିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ମାମଲା ଚାଲିବ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ଫେବୃଆରୀ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଅଗ୍ନିବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ପରାଗ ଅପରାହ୍ନ 3:24ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିହାର ଜେଲରେ ରାଜପାଲ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନପାରିଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ରାଜପାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତ୍ତିହୀନ ବୟାନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ ଆଗତ କରାଯିବ କହିଲେ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଭିତ୍ତିହୀନ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ନୋଟିସ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୃହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷାଧିକାର ନୋଟିସ ଆଗତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଡାକରା। କୋଲକାତାରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ବୁଧବାର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଷ୍ଟିଭେନ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏଥିନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ହାତୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ OHRCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2017 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ନବମ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ ଆଇଆର କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ OHRC ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆଦେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ OHRCର ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସଙ୍କ ଏକକ ବେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ନାମିବିଆ ବିଶ୍ୱକପ ମୁକାବିଲା। ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କୋଟଲା କମାଲ ଆଶା। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଗ୍ରୁପ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆୟୋଜକ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି ଦାବିଦାର ଭାରତ ଅଣ୍ଡରଡଗ ନାମିବିଆକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବାହିନୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବ। ନବାଗତ ନାମିବିଆ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଉଁଟିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଆଜି ରାତି 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ପରେ ଭାରତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ।